सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पांच तत्व को तन रचियो, जानहो चतुर सुजान। जिहते उपजियो नानक, लीन ताहि मैं मान। घट घट मैं हर जू वसै, संतन कयो पुकार। कहो नानक तिहि भज मन, भौ निध उतरहि पार। घट घट मैं हर जू वसै, संतन कयो पुकार। कहो नानक तिहि भज मन, भौ निध उतरहि पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाजरा हजूर जहरा जहूर, जबर शतर तख्त ते बख्त दे मालक, दो जहान वाली, हालत पालत के रखैक, लोक परलोक के सहायक। हाजर नाजर दसां पाशियां दे आत्मक स्वरूप, जुगो जुग अटल। पदत पावन कृपा निधान, सदबख्शंद मेहरबान। दयालु कृपालु दीना बंधु सतगुरु, धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरां दे पावन सचखंडी दरबार दियां हाजरियां भरी गुरु प्यारी गुरु सवारी खालसा साध संगत जीओ। बड़भागे हाँ अमृत वेले गुर चरनां विच जुड़ बैठण दा सुभाग प्राप्त होया है। अमृत वेले तो सेवा सिमरन करके बाणी पढ़ सुन के जीवन का लाहा प्राप्त किया है, स्वासां नूं सफलियां बनाया है। सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमतां दा सदका अमृतमई रबी बाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है। आओ बाणी दी विचार दे नाल जुड़िए, मन हृदय नूं करिए शुद्ध, रसना नूं करिए पवित्र। समूह संगत उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। पांच तत्व को तन रचियो, जानहो चतुर सुजान। नौवें पातशाह हिंदी चादर तिलक जंदू दे राखे। धन 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 साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी, पावन रसना तो पावन पवित्र दरगाही वचन रबी बाणी तुर्की बाणी उच्चारण कर रहे हैं। गरीब नवाज सतगुरु जी साडे कलयुग जीवां उपर परोपकार करते हुए, सानू संसार भड़कना विचों कढ़दे हुए, मन दे वहम भरम भुलेखिਆਂ नूं दूर करते हुए, एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे चरनां दे नाल जोड़ते हुए पावन उपदेश की बख्शिश रहमत कर रहे। सतगुरु जी वचन कर रहे हैं, पांच तत्व को तन रचियो। पांच तो पंज तत्तां तो तन शरीर रचियो वाहिगुरु परमेश्वर ने बनाया। जानहो चतुर सुजान। ये चतुर आखदे हन जिहड़ा बड़ा बुद्धिमान होवे, बड़ा सियाणा होवे। सुजान सुगड़, ये सुगड़ चतुर सियाणे मनुख जान। ये जिहड़ा शरीर है वाहिगुरु परमेश्वर ने पंज तत्तां दा रचिया। तू इस शरीर नूं पा के काहदा मान करदा? उस वाहिगुरु परमेश्वर की तू भजन बंदगी नहीं करदा, उस वाहिगुरु परमेश्वर का तू सिमरन नहीं करदा, उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं कदे तू
याद ही नहीं किया। सतगुरु जी सानू पिछले शब्द दे विच उपदेश दे रहे सी कि जे सिमरत गत पाई है ते भज रे ता मीत। हे भाई तेरी गत बंद खलासी मुक्ति तां होवेगी जे तू उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं सिमरेगा। देख तेरी हर रोज उम्र घट रही है, तू बंधनां दे विच पिया होया। ये बंधन तां टुटणगे जे तू वाहिगुरु परमेश्वर दा सिमरन करेगा। सानू हौमे दे बंधन पए होए हैं, सानू विकारां दे बंधन पए होए हैं, सानू समाजिक बंधन रीति रिवाजां दे बंधन पए होए हैं। हुण सतगुरु जी आखदे हैं कि इत्थे भाई जिहड़ा पंज तत्तां दा शरीर रचिया है, ये शरीर भी एक बंधन रूप है। ये तो तां खलासी मिलेगी इन्हां बंधनां तो, शरीर दे बंधनां तो, जे तू उस परमात्मा की याद दे विच जुड़ेगा। असीं इस देही नूं सच करके मनी बैठे हैं, इस देही की पालन पोषण दे विच लगे हुए हैं। ये मेरा शरीर, ये मेरा सिर, मेरे हाथ पैर, असीं मैं मेरी दे विच फसे हुए हैं। जदों कि ये शरीर उस वाहिगुरू परमेश्वर का बख्शिया। सतगुरु जी आखते हैं कि भाई इस शरीर नूं लिपण पोचण दे विच ला के, सवारन दे विच ला के तो उस वाहिगुरू परमेश्वर नूं विसार दिता। उस वाहिगुरू परमेश्वर नूं याद कर। क्यों इस देही नूं तूं पालन पोषण दे विच लगा होया। पंचम पातशाह गरीब निवाज जी गुरबाणी अंदर वचन करदे हन, हरे नर काहे बपुर हो देही। हे मनुख तू काहदे वास्ते देही नूं पालन पोषण विच लगा। बड़े लाडां दे नाल, बड़े चावां दे नाल इस देही नूं पालदा, बड़े देही दा तू ख्याल रखदा। हुण ते शंका खड़ा हुंदा है कि सानू इस देही दा, शरीर दा ख्याल नहीं रखना चाहिए। इस शरीर दा सानू जरूरी है ख्याल रखना, क्योंकि ये शरीर रूपी घोड़ा होवेगा। फिर इस घोड़े ते चढ़ के असीं उस वाहिगुरू परमेश्वर की प्राप्ति के मार्ग ते चल सकते हैं। पर जेकर मुसाफिर घोड़े ते चढ़े ही ना, घोड़े नूं नवाउण धवाउण दे विच, खुराकां खवाउण दे विच लगा रहे ते पैंडा तय ना करे, किवें पहुँचेगा अपनी मंजिल ते। इसी तरह सतगुरु जी समझाउंदे हन कि भाई काहे बपुर हो देही। की तू इस देह नूं पालन पोषण दे विच लगा होया। ये तां इस तरह है जिवें ऊड़ चाहे वो धूम बादलो। जिस तरह धुएं दा बदल बहुता चिर नहीं टिकदा, धुएं दा बदल बहुता चिर नहीं टिकदा, जरा क हवा आई खत्म हो जाता है, दूसरे पासे चला जाता है। एक भजो राम स्नेही, एक राम स्नेही, स्नेही आखदे हन साथी नूं जिहड़ा दुख सुख दा हामी होवे। उस दुख सुख दे हामी वाहिगुरू परमेश्वर नूं जिहड़ा सहायता करन वाला है, उस वाहिगुरू परमेश्वर नूं सिमर। ये देही तां धुएं दी बदल की तरह है। इस शरीर नूं पा के असीं उस वाहिगुरू परमेश्वर दे नाल मिलाप करना है, उस वाहिगुरू परमेश्वर दे विच अभेद होना है। इस करके सतगुरु जी आखदे हन कि भाई कि उस देही झूठी देही नूं पालन पोषण दे विच, लिपण पोषण दे विच लगा होया, सवारन शिंगारन दे विच लगा, सारा जीवन लगा दिता। ਅਤੇ
ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੂੰ ਲੇਪਣ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੂਏ ਦੀ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਤੁਰ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਤੀਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦੇਹੀ ਕੀਨੀ ਜਲ ਕੁਕਰ ਪਸਮੇਈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਲ ਕੁਕਰ ਪਸਮੇਈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੁੱਕਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਸਮੇਈ ਭਸਮ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਾਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਲ ਕੁੱਕਰ ਤੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੀਹਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੱਸਣ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਪਰ ਹੱਸਣ ਪਾਏ। ਇਹ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮਰੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਸਮੋਹੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਰੋ ਅਮਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਪੱਕੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਸਮੋਹੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਮਣੀਏ ਸਾਜੀ ਕਾਚੇ ਧਾਗੇ ਪਰੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
जिस तरह माला ਦੇ ਮਣਕੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੇਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹਨ। ਮਾਲਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ ਸੂਤਰੋ ਵਾਪਰੇ ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲਾ ਨੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਂਗਾ ਮਨ। हे ਮਨਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਤੁਮ ਸਿਰਜੇ ਸਿਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਤਿਸ ਧਿਆਵੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚਿਆ ਵਿਚਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਸੁਘੜ ਅਖਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਚਲਾ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, 5 ਤੱਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ 6 ਤੱਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। 6 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ, ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਹੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈ। ਜਿਸ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ, ਇਹ ਮਨ, ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ 5 ਤੱਤ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਤੱਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਦਾ ਤੱਤ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 5 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ
जंगल दे विच रख आउंदा है, कोई खूह दे विच रख दिंदा है, मिट्टी विच मिल जाती है। कभी असीं देखिया नहीं कि कोई शरीर इस तरह ही जदों चढ़ाई कर जाए उस तरह ही पिया रहिंदा होवे। वो वाहिगुरु परमेश्वर ने ऐसी क्रिया, ऐसी मत बुद्ध, ऐसी वाहिगुरु परमेश्वर ने संसार दे विच क्रिया चलाई है कि शरीर जिहड़ा है मिट्टी बन जाता है। तो वो वाहिगुरु परमेश्वर शरीर दे विच समाया होया, वो वाहिगुरु परमेश्वर शरीर दे विच समाया होया। तू जान कि वाहिगुरु परमेश्वर दे विचों ये शरीर ये पैदा होया। वो वाहिगुरु परमेश्वर ने शरीर नूं पैदा किया। शरीर दे विचों पंज तत्त जिहड़े सी वाहिगुरु परमेश्वर ने इकट्ठे करके शरीर बनाया। जदों अंतिम समा आया पंजां विच समा गए। सतगुरु जी गुरबाणी अंदर वचन करते हैं, जह ते उपजी तही समानी, ये विद विसरी तवी। जिस वाहिगुरु दे विचों ये शरीर पैदा होया उस वाहिगुरु परमेश्वर दे विच समा गया। क्योंकि शरीर नूं कोई बाहरी शक्ति पैदा नहीं कर सकती, ये तो उस वाहिगुरु परमेश्वर की दात है। सतगुरु जी वचन करते हैं कि आप पीना आप साजिया, आप पीना रचियो नाओ। वो वाहिगुरु परमेश्वर ने अपने आप तो अपने आप नूं साजिया। इसी करके असी गुरबाणी अंदर पढ़ते हैं सह भंग। सह भंग का अर्थ कि सुते प्रकाश। वाहिगुरु परमेश्वर ने अपने आप नूं अपने आप तो पैदा किया, सुते प्रकाश पैदा किया। आप पीने रचे ना, आप ही अपनी संसार में वडियाई पैदा की, प्रभुता पैदा की। हर कोई चाहे किसी वर्ग का लोग है, कोई जीव जंतु, सब उस परमात्मा की उस्तत वडियाई गाउंदे हैं। उन्हें अपने आप तो अपने आप को पैदा करके वाहिगुरु परमेश्वर ने फिर अपनी वडियाई संसार में पैदा की। फिर दूई कुदरत साजी है, घर आसन डिठो जाओ। अपने आप तो दूजी ये सृष्टि पैदा कर दी। सृष्टि पैदा करके कर आसन डिठो जाओ। वो वाहिगुरु परमेश्वर फिर इस सृष्टि के विच आसन ला के बैठ गया। वाहिगुरु परमेश्वर सृष्टि के विच समा गया। इस करके वाहिगुरु परमेश्वर ने सृष्टि नूं पैदा किया, साडे शरीरां नूं पैदा किया। ते ये जिहड़े शरीर अंत दे समय उस वाहिगुरु परमेश्वर दे विच समा जांदे हैं। घट घट मैं हर जू वसै, संतन कहो पुकार। घट घट मैं, घट तो भाव हिरदा, हरेक हिरदे दे विच मैं हर जू वसै। विचों हरि परमात्मा वाहिगुरु परमेश्वर वस रहा। वाहिगुरु परमेश्वर हरेक हिरदे दे विच, हरेक शरीर दे विच वस रहा। संतन कहो पुकार, संत जिन्हां ने पुकार पुकार के आख्या, जिहड़े वाहिगुरु परमेश्वर दे विच समाए हुए हैं, जिन्हां ने उस वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति की है, उन्हां नूं सोझी मिल गई, उन्हां नूं ज्ञान प्राप्त हो गया कि वाहिगुरु परमेश्वर सब घट दे विच, हरेक हिरदे दे विच वस रहा। वाहिगुरु परमेश्वर ते वो वाहिगुरु परमेश्वर जो हरेक हिरदे विच वस रहा, उन्हां नूं पता चलिया जिन्हां ने उस वाहिगुरु परमेश्वर के नाल प्रेम दीआं डोरियां पाईआं, जिन्हां ने उस वाहिगुरु परमेश्वर के नाम बाणी का आराधन किया, उन्हां नूं इस गल दी सोझी पई। उन्हां ने फिर पुकार पुकार के, जिवें ढोल दे डगे दे ढोल दे उपर डगा ला के जिहड़ा आवाज़ देण वाला हुंदा है, वो आवाज़ दिंदा है कि भाई फलाने थां ते फलाना बंदा आ रहा है। जां जिस तरह
ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਰ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਉਹ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਮਹੀਅਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਰ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿੰਦਣ ਵਾਲਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਏਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਨ ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਮੋਹਤ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝਾ ਕੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੋਝੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ, ਮੂਰਤਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ। ਮਾਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ,
सब थावां ते वाहिगुरू परमेश्वर है। सूत एक मन सत सहंस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई। सूत एक धागा अते मन सत सहंस, जिहड़े मन बन के हज़ारां सैकड़े हज़ारां जिहड़े मन के हैं एक धागे दे विच परो लईए तां इकट्ठे हो जाते हैं, ओत पोत हो जाते हैं। ताणे पेटे की तरह एक धागे दे विच वाहिगुरू परमेश्वर ने सारे संसार नूं परोया। वो धागा किहड़ा? उस वाहिगुरू परमेश्वर का हुक्म, जिहड़ा उस वाहिगुरू परमेश्वर का हुक्म संसार में चल रहा, ये उहदा धागा है। उन्हें धागे दे विच सारे संसार नूं हुक्म रूपी धागे दे विच परोया होया ते सारा संसार उस वाहिगुरू परमेश्वर दे हुक्म रूपी धागे दे विच बद्धा होया है। सब उस वाहिगुरू परमेश्वर के चरणों के नाल जुड़े हुए हैं। सतगुरु जी आखते हैं, जल तरंग और पीन बुध बुधा, जल ते भिन्न ना हुई। जिवें जल पानी के उपर बुलबुला पैदा हुंदा है, वो कोई पानी तो भिन्न नहीं हुंदा। जिवें कहीए कि किसी होर चीज़ का बनिया होया, पानी दे विचों ही पैदा होया ते जदों वो टुट जाता है, पानी विच ही समा जाता है। पानी की झग पानी विचों ही पैदा हुई है तो पानी दे विच ही समा जाती है। इसी तरह ही वो वाहिगुरू परमेश्वर दे विचों ही सब जीव पैदा हुए हैं आते सारे जीव उस वाहिगुरू परमेश्वर दे विच ही समा जाते हैं। वो वाहिगुरू परमेश्वर दे विच ही लीन हो जाते हैं। ये प्रपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। ये पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला है। उस वाहिगुरू परमेश्वर की उन्हें सारे संसार नूं पैदा किया है, फिर सारे संसार दे विच घट घट दे विच समाया। इस गल नूं कोई बिरला ही समझदा है। ये गल भगत जिन्हां दे हिस्से विच आई, भगत जिन्हां ने इस गल नूं समझिया। भगत नामदेव जी अपनी शन बनाउण वास्ते बाहर सरकड़ा वड्ढण वास्ते चले गए। एक रुख वड्ढिया, दो वड्ढिया, फिर मन में ख्याल आया कि इहदे विच भी वाहिगुरू परमेश्वर समाया होया। मैं इहनूं दाती नाल वड्ढी जा रहा, जिहनूं भी पीड़ हुंदी होवेगी, दुख हुंदा होवेगा। तां भगत नामदेव जी कहण लगे, आपां हत्थ ते दाती ला के देखिए किन्ना दुख लगदा, इन्ना ही सरकड़े नूं लगदा होवेगा। जदों अपने गुट दे उपर दाती रख के खिंची, हुण दाती ने दा मांस वढ़ देना सी, विचों खून निकल आया, बड़ी तकलीफ हुई। तब भगत जन कहण लगे, भगत नामदेव जी, कि इन्ना ही दुख इस सरकड़े नूं हुंदा है, इहदे विच भी वाहिगुरू परमेश्वर समाया है। तां ही तां कुत्ते दे मगर मक्खण वाला कुज्जा लैके दौड़ पे। कुत्ता रोटी लैके दौड़िया, कहण लगे, प्रभु सुक्कियां रोटियां ना खाओ, आ मक्खण भी लै लो। क्योंकि उन्हां दे अंदर अवस्था बन चुकी सी, उन्हां नूं सोझी आ गई सी कि वाहिगुरू परमेश्वर इस संसार दे विच हर एक घट दे विच समाया है। सब विच उस वाहिगुरू परमेश्वर नूं देखदे सन। जरड़े जरड़े दे विच, पते पते दे विच वाहिगुरू परमेश्वर समाया होया। वो भगत जन समझदे सन। भगत जी आखदे हन, मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। ये जिहड़े संसार दे पदार्थ हैं, ये सुपने के पदार्थों की नहीं हैं। जिवें असीं सुपने दे विच बड़े पदार्थ देखते हैं। एक भिखारी आदमी बादशाह बन बैठता है, सुपना वेखता है, पर जदों सुपना टुटदा है, फिर उसे सड़क के किनारे ते पिया है। इसी तरह ही ये संसार के जिहड़े पदार्थ हैं, ये मिथ्या हैं। आते वो जिहड़ा वाहिगुरू परमेश्वर है, वो घट घट दे विच समा रहा। उस वाहिगुरू परमेश्वर के चरणों के नाल जुड़, उहदा सिमरन कर,
ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਜੀ, ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਕਿਰਤ, ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਬਾਣੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਨਸਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਝੀ ਆਈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਿਆ, ਮਨ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਹੀ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈਏ। ਭਾਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਝੂਠ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਝੂਠ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਝੂਠ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਭ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿੱਕੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਧਨ ਬੈਣ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਵਕੀਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਧਨ ਬੈਣ, ਭੈੜੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਬਕਾਰੀ ਵਚਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ, ਵਕੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੂੜ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਝੂਠੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਵਕੀਲੀ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਵਕੀਲੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਥਣੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਆ ਚਲੀਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ? ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ
ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਆ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੇਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ, ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਕੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੇ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਚਦਾ ਮਿਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨੀ ਰਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਵਾਸ ਵਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਪਹੁਪ ਮਧ ਜੋ ਵਾਸ ਵਸਤ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਮੁਕਰ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜ ਮਨਾ, ਭਉ ਨਿਧ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੇ ਮਨਾ ਭਜ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਨਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਆਰਾਧਨ ਕਰ। ਭਉ ਨਿਧ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਝੂਠੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਆਰਾਧਨ ਕਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਫਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉੱਤਮ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਫਲਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,